Hello everyone, good afternoon. I'm Komal Chauhan. It's day 2 of our session, and in day 1 we have discussed about the all over the roadmap that how can we are able to learn English layer by layer. In this video we are gonna share with you two life lesson related experiences, but before that I would like to mention you something that I know it taking a too longer to upload the videos on our YouTube channel, but as I am a student I have the minimum responsibility to manage like classes, college assignment, projects, and many more things are there in college which I do like an activity. So this is too hard to balance this both thing like social life and my personal life. But even though this is just the beginning of my journey, I definitely try to be consistent with the when time goes, then I'll definitely try to upload the videos on a time. So it's just explanation of my things. Now we discussed about how can we are there to talk in English. So there are so many people who DM me personally on Instagram. They call like my Banjara family, tell me that की ताई तू पंजारा लोकांना जर इंग्लिश शिकवत आहे तर यूज़ अ लैंग्वेज बिकॉज ऑफ कि सब लोगों को इंग्लिश में ही इंग्लिश कैसे बोलनी है ये समझ में नहीं आती है. इंग्लिश सीखनी है तो इसका मतलब उनको इंग्लिश नहीं आती है. हाँ, समझ सकता है पर उनको ध्यान में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, कैसे प्रोसेसिंग करनी है, क्या करना है करके. तो आप अपनी लैंग्वेज में बताएं क्या करना है, तो उसके हिसाब से हम आगे की प्रोसेसिंग कैसे करना है वो हम एक्शंस में लेंगे, वो थिंग्स वो जो भी हमें लेना है करके. तो मैंने भी सोचा कि हाँ ये लोग सही बोल रहे हैं, तो मुझे अपने लैंग्वेज में लोगों को समझाना चाहिए. पर अगर जो भी पीपल है जो देख रहे हैं मुझे अभी फ़िलहाल, तो उनको अगर कुछ चाहिए होगा, अगर मैं उनके मदद के काबिल होंगी, तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं. आई विल बी डेफिनेटली देयर टू रिप्लाई टू योर मैसेज. So now let's go through the session. In last video we discussed about the roadmap layer by layer, that how the things are happened. Like we discussed the listening, reading, vocabularies, then there is a paragraph, sentences, how to speak, we all things discussed in last day. Right now I really wanted to ask you one thing, that have you ever talked to someone and thought I really don't want to talk to that people? It was not because of their English or bad English, it is just because of their communication. Because communication and English is just different to each other. English is just the medium of communication as like in other languages, but communication is the art. It is the skill which can be developed over a time. Now I wanted to ask my बंजारा फैमिली, जर तमें कुंची भी अड़चन जारी है, जर तमें खरीच इंग्लिश शिकेर है, तो तमन पर्सनली इंस्टाग्राम में DM करो. मत तमें खरीच कुछ तमार मैसेजर में रिप्लाई करूँ छूँ. तमार एज जर 25 हेट है तो तमन मैसेज करो पर्सनली. तमें काही अडचण जारी तर तमें का कोणी इंग्लिश बोलता रही, किंवा जर तमें खरीच शिकेर है तो मन तम मैसेज करो. मग तमें बंजारी में बोलता नहीं क्यों तमन क्यों शको तो मग तमार प्रत्येक रिप्लाय कर प्रयत्न करूँ. आणि जर 25+ जर तमार है एज आणि तमें जर शिकेर है तो तम तरी भी मन मैसेज करू शको छो. कारण की मन मार फॅमिली सार मार बंजारा लोकू सारं मन काहीतरी करेर सारं एक मार कॉन्ट्रीब्यूशनचा मार साइड येते. तो देखो जर तमार एज जे 25+ छ तो तमार IQ लेवल कती ना कती डेवलप छ. म्हणजे तमें जे काही चीजेचं म्हणजे वातच जे वो शिकेन वेळ कोणी लाग. पण जर 25 हेटचं तो तम कती ना कती इमॅच्युअर्ड छो, किंवा कती ना कती वात जे वो शिकेन टाइम लागू शकत होतो. वर हिसाबे ती मग तमें रोड मॅप देऊ શકો છો कि कसं तम एक्शन्स लिहू શકો છો અને वर हिसाबे ती इंग्लिश शिकू શકો છો. આપણે लाईफ एम છે की आपण भक्कम सारे लोक ती भेटाचा, लाईक भक्कम सारे आजचे लोक आणि भक्कम सारे वाईट लोक सुद्धा आपण लाईफ एम भेटाचा. मग दावी मी ते जनामन एक टीचर एक स्टेटमेंट दिलं होतं की आपल्या आयुष्यामध्ये तुम्ही आता वेगवेगळ्या मार्गावरती जाणार आहात. Some people are going to the art, some people are going to the commerce, some people are there to going to the science, right? आणि सर्वांचा मार्ग हा डिफरंट राहणार आहे, कोणी सोबत नाही राहणार. तर तुम्हाला आयुष्याच्या वळणावरती जाताना खूप विचित्र रंगाचे लोक मिळतील आणि खूप चांगले लोक सुद्धा मिळणार आहे. इट्स डिपेंड्स अपॉन यू की हाऊ यू आर डीलिंग विथ द पीपल. आणि आपल्या सराउंडिंगमध्ये
खूप सारे असे इरिटेटिंग पीपलसुद्धा असतात, जे आपल्याला इरिटेट करतात, अनॉईंग असतात, जे आपल्याला डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टलीसुद्धा अनॉईंग करतात. नॉट बिकॉज ऑफ देअर थिंकिंग किंवा देअर इंग्लिश और लँग्वेजेस दे स्पीक, बट बिकॉज ऑफ देअर कम्युनिकेशन. जर कोणाची कम्युनिकेशन चांगली असेल तर इट्स टोटली अ व्हेरी गुड पर्सनॅलिटी. कारण रश्ड व्हॉइस इज नॉट द कॉन्फिडन्स. जर एखादा व्यक्ती म्हणत असेल की मला खूप चांगली इंग्लिश बोलता येते आणि तो खूप जास्त स्पीडने किंवा रश्ड व्हॉइस किंवा आवाज मोठा करून बोलत असेल, तर दॅट इज नॉट द कन्सेप्ट ऑफ अ कॉन्फिडन्स. A people who talking like in a polite manner with the humble and his or her clarity of thinking is too clear, then that one person is really confident. It's not like about saying I am a confident girl and it is my strength. No, things will not happens like that. Confidence is just highlight in your daily routine. सो दिस इज़ वन अनदर कंसेप्ट. सो अगर आपके भी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होंगे जो इरिटेट करते होंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनसे भी हम चीज़ें सीख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें लाइफ में नहीं करनी है. तो अपने इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं ना, उनको ऑब्जर्व करो, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनके एक्शंस क्या होती है, कैसी, अगर किसी की भी कौन सी चीज़ हमें नहीं पसंद आ रही है, अगर उनकी चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि हम भी वो चीज़ें कर रहे होंगे, तो हमें वो चीज़ करने को इग्नोर करना है. हमें भी वो चीज़ दोबारा रिपीट नहीं करनी है, क्योंकि अगर हमें दिक्कत हो रही है तो हमारी वजह से किसी और को भी दिक्कत हो सकती है. तो ये चीज़ हमें नहीं करना है अपने लाइफ में. उस चीज़ से आप समझ सीख सकते हो. दैट इज़ वन थिंग. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आय वुड लाईक टू मेन्शन यू वन अनदर थिंग की आयुष्यामध्ये जर खरंच खूप नवीन शिकायचं असेल ना, तर मनाशी मैत्री करू नका. मन खूप चंचल आहे, खूप इमोशनली विचार करायला लावतं आणि लाईफच्या यात हां ठीक आहे, कुठं कोणत्या पार्टमध्ये इमोशनली विचार करणं खूप महत्त्वाचं असतं, पण देर आर सो मेनी थिंग्स अँड लाईफ स्टेजेस की आपल्याला प्रॅक्टिकली विचार करणं महत्त्वाचं असतं. तर मेंदू आपल्याला प्रॅक्टिकली विचार करायला लावतं. काही काही गोष्टीमध्ये स्टक राहण्यापेक्षा चांगलं आहे की आपण आपल्या कामामध्ये इन्व्हॉल्व हो. तुम्हाला नवीन गोष्ट लाईक राईट नाव ऑन अ पिरियड की जर लँग्वेज शिकायची असेल तर त्यामध्ये कन्सिस्टन्सी पाहिजे, पण मन सांगतो की करू नको. पण ठीक आहे, तुम्ही म्हणालात ते गोष्ट इग्नोर करा ना. तुम्ही आता करून टाकते म्हणजे थोडं थोडं त्यालाच तुम्ही इडियट बनवा. ते तुम्हाला इडियट बनवाल त्याच्या आधी तुम्हीच त्याला इडियट बनवून टाका ना. त्या गोष्टीमध्ये इन्व्हॉल्व करा स्वतःला. डिसिप्लिन डेव्हलप करा, रुटीन डेव्हलप करा. एका चांगल्या कम्युनिकेशन बनण्यासाठी तुम्हाला रुटीन चेंज करावं लागेल आणि तुमच्या इर्दगिर्द असलेल्या लोकांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करा. जर ते हसतील तर हसू द्या, डझंट मॅटर. मी माझ्या फॅमिलीसोबत सुद्धा इंग्लिश बोलण्याचा प्रयत्न करते. देर आर माय पॅरेंट्स, माय डिअर सिस्टर्स आर देअर हू लाफ ॲट मी, बट आय रिअली इग्नोर देम. आय ट्राय टू टॉक टू देम. आणि आता त्यांना त्या गोष्टीची सवय पडली. मी स्वतःशी सुद्धा जेव्हा बोलते तर त्यांना त्या गोष्टीची सवयच पडली की नाही, हे तर इथं रोजचंच झालं आहे, हे तर रोजच बोलते. तर तुम्ही स्वतःशी बोला, तुमच्या फॅमिलीशी बोला. थोडे दिवस त्यांना ती गोष्ट नवीन वाटेल किंवा थोडं वेगळं किंवा विचित्र वाटेल, पण नाही टाईम एका टाईमनंतर त्यांना त्या गोष्टीची सवय पडेल. तर सेल्फ टॉक इज द थिंग की तुम्हाला खूप महत्त्वाची असेल या कम्युनिकेशन जर्नीमध्ये. आणि लोकांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करा. लोकांच्याबद्दल विचार करू नका बिलकुल. ज्या मुमेंटला आपण लोकांचा विचार करतो त्या मुमेंटला आपली डेव्हलपमेंट थांबत असते. सो दिस इज व्हॉट टुडेज माय थॉट प्रोसेस. आय विल डेफिनेटली मीट इन अनदर व्हिडिओ.